सत श्री अकाल बच्चों। ऑनलाइन क्लास ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। जमात पहली दे बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। अपनी पंजाबी दी पाठ पुस्तक दा पन्ना नंबर 13 खोलो। प्यारे बच्चों, इस पन्ने ते दिते जानवरां दे नाम अज असी तस्वीरां समेत याद करांगे अते इन्हां जानवरां दी पहचान करांगे। ते आओ फिर शुरू करदे हां। आओ बच्चों, देखदे हां पहला केड़ा जानवर दिखाई दिंदा है। लो जी, ये तां शेर है। देखो बच्चों, शेर शेर नू जंगल दा राजा कहंदे हन। प्यारे बच्चों देखो, शेर बैठा आराम फरमा रहा है। मजा आया ना शेर देख के? अगला जानवर देखते हैं जी। देखो बच्चों, ये है घोड़ा। घोड़ा एक पालतू जानवर भी है। घोड़े दी लोग सवारी भी करते हन। तुहाडे विचों किने किने कीती है जी घोड़े दी सवारी? वाह बई वाह, बहुत सारे बच्चियां ने घोड़े दी सवारी कीती है। किन्नी सोहनी चाल चल रहा है घोड़ा। आओ बच्चों, अगला जानवर देखिए, बिल्ली। इसनू तुसी बिल्ली मासी भी कहंदे हो। हाँ जी, बिल्ली सारा दुध पी जाती है ते चूहे भी खांदी है। देखो देखो किन्नी सोहनी लग रही है बिल्ली। तुसी अपनी पाठ पुस्तक दे विच कविता पढ़ी है ना? आओ गाइए फिर। बिल्ली मासी डोडो, बिल्ली मासी डोडो। शाबाश। अगला जानवर देखते हाँ। अगला जानवर है बांदर। बांदर की करदा है? टपूसियां मारदा है। मदारी बांदर दे नाल तमाशा भी दिखाता है। आओ बच्चों, अगला जानवर देखिए। अगला है कुत्ता। प्यारे बच्चों, कितना सोहना लग रहा है ये कुत्ता। कुत्ता घर दी रखवाली करता है। ये जानवर तुसी अपने आले दुआले बहुत बार देखा होएगा। हो सकता है तुहाडे विचों कईयां दे घर भी ये होवे, क्योंकि कुत्ता एक पालतू जानवर है। चलो बच्चों, अगला जानवर देखते हाँ। अगला जानवर है ऊंट। ऊंट दी भी गर्दन बहुत लंबी है। हाँ जी, ऊंट नू मारूथल दा जहाज कहा जाता है। ये आम करके रेतले इलाके विच हुंदा है। तुसी अपनी पाठ पुस्तक विच पढ़िया है ना, ऊड़ा ऊंट। मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, उम्मीद करदी हां कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਮਾਤ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बिंदी तो तारे वल जाइए, सोने सोने अंक बनाइए। प्यारे बच्चों, तुसी भी मेरे नाल नाल बोलना अते लिखना है। देखो, अंक 6 लिखिया। अंक 6 तो बाद हुण असी बिंदी नू तारे नाल मिलावांगे अते अंक 7 लिखांगे। दसो, अंक 7 तो बाद केड़ा अंक आउंदा है? हाँ जी, अंक 8। अंक 8 तो बाद अंक 9 ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ, 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 21 ਤੇ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। आओ शुरू करते हाँ।
ਦੇਖੋ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ 6 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅੰਕ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਕ 7। ਦੇਖੋ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ 7 ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ 8 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਅੰਕ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਕ 9। ਦੇਖੋ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ 9 ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 20 ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 21 ਤੇ ਬਣੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids, let's learn English. Today we are going to match the letters with the pictures. First of all, let's read the letters. A, apple. Ant. Aeroplane. The next letter is B. Ball. Boy. Bat. Yes. The next letter is C. Cap. Cat. Car. Yes, right. The next letter is D. Dog. Doll. Door. Very good. Now let's match the letters with pictures. Children, let's read these letters. The first letter is C. Second, B. Third is D. And last one is A. And the pictures are dog, apple, car, bug. Yes. Now let's match the letter with picture. The first letter is C, and we will match C with which picture? Yes, C, car. Very good. B, ball. Very good. D, dog. And last one is A. Apple. You are right. Very good. Dear children, we have another set of letters. The first letter is D. Second one is B, C, and last one is A. And first pictures: cat, ant,
doll, bat. We will match D with which picture? Yes, D, the doll. B, bat. C, cat. A, yes, ant. Very good. Children, keep learning. Thank you. ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਕ, ਚੀਕ। ਘੜੀ, ਘੜੀ। ਕੀੜਾ, ਕੀੜਾ। ਬਗੀਚਾ, ਬਗੀਚਾ। ਪਤੀਲੀ, ਪਤੀਲੀ। ਜੀਵਨੀ, ਜੀਵਨੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਰੇ ਅੱਧਕ, ਖੜੀ, ਰਖੜੀ। ਦਾ, ਦਿਨ, ਦਿਨ। ਸੀ, ਰਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮਨਮੀਤ, ਮਨਮੀਤ। ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ। ਗਈ, ਗਈ। ਮਨਮੀਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ। ਵੀਰ, ਵੀਰ। ਲਈ, ਲਈ। ਰਾਰੇ ਅੱਧਕ, ਖੜੀ, ਰਖੜੀ। ਲਿਆਈ, ਲਿਆਈ। ਵੀਰ ਲਈ, ਰਖੜੀ ਲਿਆਈ। ਮਨਮੀਤ, ਮਨਮੀਤ। ਵੀਰ, ਵੀਰ। ਲਈ, ਲਈ। ਬਰਫੀ, ਬਰਫੀ। ਵੀ, ਲਿਆਈ, ਲਿਆਈ। ਮਨਮੀਤ ਵੀਰ ਲਈ ਬਰਫੀ ਵੀ ਲਿਆਈ। ਵੀਰ, ਵੀਰ। ਬਰਫੀ, ਬਰਫੀ। ਖਾ, ਰਾਰੇ ਅੱਧਕ, ਖੜੀ, ਰਖੜੀ। ਸਜਾ, ਸਜਾ। ਵੀਰ ਬਰਫੀ ਖਾ, ਰਖੜੀ ਸਜਾ। ਮਨਮੀਤ, ਮਨਮੀਤ। ਰਾਰੇ ਅੱਧਕ, ਖੜੀ, ਰਖੜੀ। ਵਾਲਾ, ਵਾਲਾ। ਗੀਤ, ਗੀਤ। ਗਾ, ਮਨਮੀਤ ਰਖੜੀ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਗਾ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
देखो ध्यान नाल की लिखिया इत्थे 32 ती दो 32 मतलब इस स्क्रैप बुक की जिहड़ी कीमत है जिहड़ा मुल है वो की है 32 रुपए। हुण राजी आपां 32 रुपए दुकानदार नूं किवें देवांगे देखो 10 20 30 31 32 ये कितने रुपए बन गए 32 10 20 30 31 32 हुण आपां 32 रुपए बनाने वास्ते देखो बेटा 3 10 के नोट लए ठीक है ते 2 एक एक दा नोट लिया क्यों क्योंकि असीं जानते हैं असीं 10 के नोट का एक होर नाम की रखिया है एक दहाई एक 10 का नोट एक दहाई ते एक दा नोट एक इकाई मतलब अपने को इत्थे 3 दहाइयां हो गईयां 3 दहाइयां मतलब 3 दहाइयां मतलब 3 ते 2 इकाइयां मतलब 2 ते 30 2 32 हुण देखो बेटा आपां इस 32 नूं ये जिहड़ी संख्या है 32 इसनूं आपां बड़े तरह लिख सकते हैं देखो अज आपां इन्हां दा वख-वख रूप करांगे संख्या दा आपां सब तो पहला कीता 30 जमा 2 32 ठीक है बेटा 30 जमा 2 32 आपां इहनूं इस तरह भी लिख सकते हैं आपां जमात विच करदे हुन्ने आ इकाई दहाई इकाई के स्थान ते केड़ा अंक है राजे 2 की है 2 क्योंकि आपां एक एक दे 2 नोट लए सी मतलब 2 इकाइयां दहाई के स्थान ते 3 मतलब 3 दहाइयां 10 10 दे आपां 3 नोट लए सी ठीक है बेटा हुण आपां किस तरह लिख सकते हैं 3 दहाइयां जमा 2 इकाइयां ठीक है ना जी एक होर तरीका इसनूं लिखण दा है कि जदों आपां संख्या लैने आ जिवें 30 2 32 आपां हुणे कीमत अदा कीती है स्क्रैप बुक दी 32 दे विच दो संख्यावां ने लिखियां होईयां वो किहड़ियां-किहड़ियां ने एक 30 ते दूजी 2 30 ते 2 32 इस तो इलावा एक रूप च होर लिखदे हुन्ने आपां किसी संख्या नूं वो रूप किहड़ा है कि जिवें आपां बोलदे आ ओनूं आपां उवें लिख दिंदे आ हुण आपां इस संख्या नूं की बोलदे आ बेटा 32 तां आपां की लिखांगे 32 ठीक है बेटा चलो आओ आपां तुहाडे गणित दे विचों एक होर उदाहरण लैके करते हैं ठीक है बेटा इधर देखो हाँ जी बेटा देखो मान लो मैं दुकान तो कोई चीज लई है ओदी कीमत है 26 रुपए हुण देखो आपां 26 रुपए ओनू किवें देवांगे 10 20 21 22 23 24 25 26 एक ही बन गए 26 रुपए 26 रुपए बनाने वास्ते देखो बेटा मैं की लिया 2 10 के नोट लए है ते 6 लए है एक एक दे मतलब अपने कोल की बन गया 2 दहाइयां ते 6 इकाइयां ठीक है बेटा 2 दहाइयां मतलब 20 2 दहाइयां मतलब 20 ते 6 इकाइयां मतलब 6 जदों आपां इन्हां नूं जोड़ांगे 20 ते 6 20 6 बन गया 26 कितना बन गया बेटा 20 6 26 शाबाश हुण देखो आपां 26 दे विच देखांगे किन्नियां दहाइयां 2 इकाइयां किन्नी है 6 2 दहाइयां क्यों है बेटा क्योंकि आपां 10 10 ते किन्ने नोट लए सी 2 ते इकाइयां 6 क्यों है क्योंकि आपां एक एक दे 6 नोट लए सी एक 10 का नोट मतलब एक दहाई ते एक एक दा नोट मतलब एक इकाई 2 10 ते नोट सी ते 6 एक एक दे नोट सी तां 2 दहाइयां 6 इकाइयां इसनूं बेटा आपां इस तरह भी लिख सकते हैं इहनूं कहंदे है विस्तृत रूप केड़ा रूप है ये एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तृत रूप 26 मतलब 2 दहाइयां जमा 6 इकाइयां ठीक है उस तो बाद आपां संख्या दा कीता सी शाब्दिक रूप मतलब आपां जिवें बोलदे आ उवें लिखदे आ इहनूं कहंदे है शब्दां विच लिखना 26 26
ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। Hello kids, today's topic is what comes before? Dear kids, I'm very sure that you already know 26 letters of English alphabet from A to Z. Here I have written these letters for you, okay? Now kids, to understand the concept of what comes before, you need to keep the proper sequence of A to Z in your mind. Right? So let's get started. Here in your notebook, I have written D and there is a blank before D. Now you have to think what comes before D. Here D is already placed. Now look here. You can have a clue from here. It's C. C comes before D. So I'll place C here, okay, and we will write it down like this, that C comes before D, right? Now the next letter is N. Think kids, what comes before N? Yes, let's have a look here. It's M. M comes before N, right? So I will place M here and we will write it down like this. Okay? Now the next letter is S. Kids, what comes before S? Here, look. R. R comes before S. Okay? So I will place R here. Right? And we will note it down like this in our notebook. Okay? Now the next letter is W. What comes before W, kids? Have a look here. It's V. V comes before W. So I will place V here. And we will note it down like this. Kids, we have done 4 blanks together. Now these remaining blanks you will do it at your home and I'm very sure you will do it correctly. Okay? So give your best. Thank you. Have a wonderful day ahead. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਊਠਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਊੜਾ, ਕਰੀਮੂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਊਠ ਸਨ? ਜਦੋਂ ਕਰੀਮੂ ਆਪਣੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਊਠ ਸਨ? ਉੱਤਰ, ਕਰੀਮੂ ਕੋਲ 10 ਊਠ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੀਮੂ ਆਪਣੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10 ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐੜਾ, ਕਰੀਮੂ ਕਿਹੜੇ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੀਮੂ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰੇਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੀਮੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਕਰੀਮੂ ਕਿਹੜੇ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤਰ, ਕਰੀਮੂ ਅਖੀਰਲੇ 10ਵੇਂ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਈੜੀ, ਕਰੀਮੂ ਕਿਹੜਾ ਊਠ ਗਿਣਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ?
ਕਰੀਮੂ ਜਦੋਂ ਊਠਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਊਠ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰੀਮੂ ਕਿਹੜਾ ਊਠ ਗਿਣਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਕਰੀਮੂ ਉਸ ਊਠ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਊਠ ਗਿਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਊਠ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਊਠ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੱਸਾ, ਕਰੀਮੂ ਫਿਰ ਊਠ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਿਆ? ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੀਮੂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਊਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਊਠ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਮੂ ਫਿਰ ਊਠ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤਰ, ਕਰੀਮੂ ਫਿਰ ਊਠ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਊਠ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਊਠ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਊਠ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਬੇਟਾ 1000 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਨੋਟ ਗਿਣਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ? 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 9। ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਿਓ 10 ਰੁਪਏ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ਰੁਪਏ। ਤੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣੀਏ, 100 200 300 400 500 600 700 800 900। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ 90 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਹ 9 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਲਿਖਣ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 900 90 ਤੇ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 9 ਰੁਪਏ। ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 900 ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਰਡ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਵੇਗਾ? 90 ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਰਡ? 9 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਣੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ? 9। ਇਹ 9 ਇਕਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਦਹਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 90 ਨੇ। 9 ਦਹਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ? 9। ਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 9। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 999। ਲਿਖਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇਗੀ ਅੰਕਾਂ 'ਚ? 999। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 999। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 1000 ਤੱਕ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ 1000 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਹੋਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 10 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? 1 ਦਹਾਈ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੋਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ? 10 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 10 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਦਹਾਈ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਦਹਾਈ। ਤੇ ਦਹਾਈ ਕਿੱਧਰ ਆਵੇਗੀ? 10 ਰੁਪਏ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ? 90 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 100 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ
10-10 ਦੇ 10 ਨੋਟ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਜਾ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 10-10 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਬੱਜਾ ਨੋਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ 9 ਨੋਟ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹੋ ਗਏ 10 ਨੋਟ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਦੇ 100 ਨੋਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਂਕੜੇ ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ 10 ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ 1000 ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਰਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਨਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਕਾਈ 0 ਦਹਾਈ ਵੀ 0 ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ 0 ਤੇ 1000 ਕਿੰਨੇ ਆ 1 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ 1000 ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ 1000 ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ Hello kids, today we will talk about Ravi's brother from Ravi's family members. He is 10 years old and he likes to play cricket. Yes, likes to play cricket. Kr ICK ik Kr ik brick ET at cricket. Okay? Good. And now we will learn how to read these sentences. Yes, here are 4 strips. This is our left side and this is right side. Okay, just focus on the left side. We have to read these words jointly. How? He is. Okay, don't say he is. No. How to say he is? Good. Yes, he is good. Don't say he studies. No. We have to say he studies. Okay? Good. Jointly पढ़ना है, collect करके पढ़ना है. Okay? Good. Yes. He likes. Yes. Now focus on the right side. My brother. Okay? 10 years old. Don't say in class 5. How to read? Yes, in class 5. Good. To play cricket. Okay? ये वाली स्ट्रिप थे बेटा माइनर ची ब्रेक देनी है. Okay? Now repeat after me. He is my brother. Good. He is 10 years old. Good. He studies in class 5. Good. He likes to play cricket. Very good. Okay, let's do activity. Are you ready? Good. Now we will put the words in right place and make the right sentence. We all know the first letter of the sentence is always capital. First ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ H is capital here. Okay, we will put it here and at last there would be yes full stop, so we will put it here. Okay, yes, he is my brother. Okay, yes. Second sentence, we will put he. Yes, he is years. No, he is good. 10 years old. Okay, he is 10 years old.
And here, he at first, at last, full stop. Yes, he studies class in. No, ये joint नहीं करता, so that would be wrong. He studies in class 5. He, yes, he, no, he likes. He likes? Good. He likes to play cricket. That was all for today. And now you have to write these sentences on your copy and learn these. Okay? See you soon. Bye bye. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਰਾਜੂ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਗਜੀਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰਾਜੂ ਦੀ ਜਗਜੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮੱਖੀਆਂ, ਭਿਣ ਭਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਮਲ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਰੋਵੇਂਗਾ, ਸਮਝ ਜਾ ਬਸ ਹੁਣ ਨਾ ਖਾ, ਸਮਝ ਜਾ ਬਸ ਹੁਣ ਨਾ ਖਾ। ਜੋ ਇਸ ਮੱਖੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਨ ਇਸ ਮੱਖੀ ਦੇ ਪੈਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਰ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗੇ ਗਏ ਮਲ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਟੱਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਕੀਟਾਣੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਰਿਆ 1, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਤਿਆਗ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ, ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਮਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। ਪਾਠ 2, ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਦ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐੜਾ, ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਿਆ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਬੱਚਿਓ? ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਈੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੱਸਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਉੱਤਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੜਾ ਧੜ ਫਲੈਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਾਹਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਸੋਚੋ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੂੰਜਾਂ, ਅਬਾਬੀਲ, ਹੰਸ ਅਤੇ ਨੀਲਸਰ ਆਦਿ ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ,
ਕੱਕਾ ਜਸ਼ਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹੀ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਹਾਂ, ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠਾ ਕਾਰਟੂਨ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਮੈਂ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? 10 ਇਕਾਈਆਂ 1 ਦਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 10 ਦਹਾਈਆਂ 1 ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? 100। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ 100 ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 1000 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ਤੇ 1000। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇਹ 10 ਨੋਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਿਆ? 1000 ਰੁਪਏ। 100 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਝਾ ਨੋਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ? 10 ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1000। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਲਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਲਏ, ਗਿਣੀਏ 10, 20, 30, 40 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ 100 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1000 ਵੇਖੀਏ। 1000, 2000, 3000, 4000 ਤੇ 5000। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? 5000, 100, 40 ਤੇ 2 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ? 5000, 100 ਰੁਪਇਆ, 40 ਰੁਪਏ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ। ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? 5000 ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ? 100 ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਰਡ, ਫਿਰ 40 ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 2 ਦਾ ਮਾਨ ਕਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤੇ ਸਾਰਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਕਾਈ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ? 2। ਦਹਾਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 4 ਦਹਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 1000 ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ? 5142। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5142, 5142। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ 10 ਦੇ ਲਏ, 100 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਤੇ 1000 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਓ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਰੈਪ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ
ਕਿ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਦਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Children, in lesson 1, we have read some words having silent letters. These are thought, wait, enough, would. Let's learn more about these words. Here, letter L is not giving its sound. Would. Would. This W-O-U-L-D, and similar words are could, should. When letter L comes after a vowel, it is silent. Letter G and H are silent in the word wait. Wait. Letter I is giving a long sound. Wait. But we write it as W-E-I-G-H-T. And similar words are right, might, sight, sight, tight, fight, and light. In all these words, letter I is giving a long sound. E. L-I-G-H-T. G and H are silent. Same in the word thought. G and H, they are not giving their sound. Thought. And similar words are brought, fought, fought, brought, and thought. G and H are silent. Actually, letter G and H, they give different sound according to their position in a word. As in the word ghost, when at starting position, the sound is G, ghost. But when in the middle, they are silent. But when at the end of a word, as in the word enough, enough, here G and H, they are giving sound of fur. They are giving fur sound. In enough, rough, or tough. Sound is fur. Tough, rough, and enough. So we have learnt today the sound of G and H at different places in a word. Now it's time for your homework. Children, enlist 5 words where letter G and H are silent. Keep learning. Thank you. ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰਾਜੂ
ਖੇਡਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ। ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਪਰੌਂਠੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਪੌਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਦੀਨਾ ਅਤੇ ਧਨੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 5ਵੀਂ ਦਾ ਪਾਠ 2 ਗੱਤਕਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਆਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਸਮੇਂ 3.5 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਡੰਡਾ, ਛੋਟੀ ਢਾਲ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਚੋ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚਾਲ ਚਲਨ ਨੇਕ ਰੱਖਣ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਹੈ? ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁੱਸੇ ਗਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖਿਡਾਰੀ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਾੜੇ ਦੁਆਲੇ ਦੌੜਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5। ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ, ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਗੱਤਕਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਗੱਤਕਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋਚੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਗਦਾ ਯੁੱਧ। ਗਦਾ ਯੁੱਧ। ਗੱਤਕਾ ਗਦਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਲਦੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ? ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖਾੜੇ। ਉਸਤਾਦ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਭੁਜੰਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਕੱਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਅੰਕ ਦੀ, 2, 3 ਤੇ 4 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਅੰਕ ਦੀ, 2 ਅੰਕ ਦੀ ਤੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਣਤਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਓ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 1000। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ? 9 ਮੋਤੀ। 1 ਮੋਤੀ 1000 ਤੇ 9 ਮੋਤੀ 9000। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ 9 ਮੋਤੀ 900। 9 ਦਹਾਈਆਂ 90 ਤੇ 9 ਇਕਾਈਆਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ, ਦਹਾਈ ਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ 9000
999 99 99 ਤੇ ਬੱਚਿਓ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 9999। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1000 ਵਾਲੀ ਛਾੜ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਮੋਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 10 ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ 10000 ਵਾਲੀ ਛਾੜ ਅਗਲੀ ਛਾੜ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10000 ਵਾਲੀ ਛਾੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ? 10000। ਕਿਹੜੀ ਬੱਚਿਓ? 10000। 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 10000। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ 10000 ਦੀ ਛਾੜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਮੋਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਮੋਤੀ 10000, 9 ਮੋਤੀ 90000। ਇਹ 1000 ਵਾਲੀ ਛਾੜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ 9 ਮੋਤੀ 9000, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਛਾੜ ਵਿੱਚ 9 ਮੋਤੀ 900, ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛਾੜ ਵਿੱਚ 9 ਮੋਤੀ 90 ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ 9। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10000 ਅਤੇ 1000 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। 90 9 99 99999 ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 99999। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ 99999। ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਅਭਿਆਸ 1.1 ਗਿਣਤਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜੋ ਅਤੇ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ 5 ਮੋਤੀ, ਦਹਾਈ ਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ 3, 1000 ਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ 6 ਮੋਤੀ ਤੇ 10000 ਦੀ ਛੜ ਵਿੱਚ 4 ਮੋਤੀ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗਿਣਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਿਣਤਾਰੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤਾਰੇ ਦੀ 10000 ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ 4 ਮੋਤੀ, 40000, 1000 ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ 6 ਮੋਤੀ, 6000 ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? 40 6 46000, 3 ਸੈਂਕੜੇ 300, ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ 5 ਮੋਤੀ, 305 ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? 40 6 46305 ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 46305 ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 46305। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਤੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਭਾਗ B, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ C ਅਤੇ D ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
Dear students, we have already started lesson number 1, the elves and the shoemaker, and read up till 4th paragraph. Today we will start with paragraph 5 of lesson number 1. Let's start. At midnight, 2 little elves came dancing into the room. At midnight means about 12 o'clock at night. 2 little dwarfs came dancing into the room. They were looking so happy. As you can see, they came dancing into the room. Moving on next. Both were wearing old and torn clothes, but they were dressed in rags. I mean to say, torn, worn out clothes. Both were wearing old and torn clothes. Then the next sentence says, they sat down at the shoemaker's table. As you can see, they seated themselves at shoemaker's table. They sat down at the shoemaker's table. Now let's see what happens next. Next sentence, they begin to stitch, sew and hammer so skillfully that the shoemaker was surprised. They started making shoe with the help of hammer, needle, thread. The shoemaker was surprised to see that they were so expert in making shoes. Let's read further. The elves finished the work. They finished their work and ran away. The elves left soon after they finished their work. Now, let's have a look at the paragraph once again. Try reading with me. At midnight, 2 little elves came dancing into the room. Both were wearing old and torn clothes. They sat down at the shoemaker's table. They began to stitch, sew and hammer so skillfully that the shoemaker was surprised. The elves finished the work and ran away. Now, it's homework time. Try to read the whole paragraph correctly on your own. Happy learning! ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਠ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਗਤੀਵਿਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੇਟਾ, ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 5 ਕਾਲਮ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਨੰਬਰ, ਦੂਸਰੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੀਸਰੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਡੂਮਵਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਚੌਥੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਡੂਮਵਾਲੀ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਬਿਹਾਰੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰੀਏ। ਗਤੀਵਿਧੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ? ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਨੰਬਰ 3 ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੰਬਰ 4 ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਨਗੇ। ਨੰਬਰ 5 ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6 ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਖੇਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 7 ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਾਪਨ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖੇਲਾਂਗੇ।